Welcome to Scholarship Guidance Center. I am Anil Joshi sir, and today's topic is area, rectangle, square of HIT Scholarship Maths. Name of the topic is area, rectangle and square. Okay. Now what is mean by area? The measure of the space occupied by closed plane figure. Closed plane figure म्हणजे कोणती पण फिगर जिला लेंथ आहे, ब्रेड्थ आहे, हाईट आहे त्याला काय म्हणतात? क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. ओके. Then units of area. What is mean by units of area? Square centimeter. Okay. Square centimeter is written in this way also. Centimeter square. Okay. Square meter. That is written in this way. Square meter or meter square. That is also known as square meter. Square kilometer means square kilometer also written as kilometer. आणि याच्या डोक्यावर दोन म्हणजे स्क्वेअर, किलोमीटर स्क्वेअर आर द युनिट्स ऑफ एरिया. Now how to find out area of rectangle? Length multiplied by breadth. Okay. And area of square, side square. Area of square formula is here side square. Side चा square म्हणजे काय? तर side multiplied by side त्याला काय बोलतात? area of square. Now see some examples. The length of rectangle is 24 centimeter and its perimeter is 68 centimeter. Find its area. Okay. Now see perimeter. What is the formula for perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle is equals to 2 in bracket length plus breadth. Here perimeter of rectangle formula is perimeter of rectangle. Suppose I write here perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle is equals to perimeter of rectangle is equals to 2 in bracket length plus breadth. Okay. 2 in bracket length plus breadth. Now see here length is given. What is that length? Length of rectangle is 24 and perimeter is 68. Okay. मग आता लेंथच्या ठिकाणी मी घालतो 24. 2 आहे तसा. Length is 24 plus breadth and perimeter is 68. See it is 68. 1 minute. Yes, it is 68. Perimeter is 6. Now see here 2 multiply. हे multiply आहेत ते इकडे गेल्यावर काय होतील? डिवाइड. म्हणजे 68 divided by 2 is equals to 24 plus b. आता 68 upon 2 गेलं तर किती येतं बघूया आपण. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 म्हणजे 34 आले. बरोबर. म्हणजे 24 plus b is equals to आपण लिहू शकतो 34. म्हणजे b is equals to 34 प्लस 24 असतील तर इकडे मायनस होतात. 34 minus 24 that is b is equals to 10. That means breadth of rectangle is 10. And your question is, but we have to find the area of rectangle. Okay. How to find out area of rectangle? Length multiplied by breadth. Now see length is how much? Length is 24. Breadth is 10. Therefore 24 10 are 240. That is the area of rectangle. 240 is it square centimeter or meters here? 240 centimeter square. That is option number 3 is your correct answer. Next question is the length and breadth of rectangular room are 4 meter and 3 meter respectively. If the square tiles of side 40 centimeter are to be fitted on the floor of the room, how many tiles will be required? आता इथे जरा लक्ष द्यायचं आहे. मीटर मध्ये दिलेलं आहे आणि हे आहे सेंटीमीटर मध्ये. 40 सेंटीमीटरच्या टाईल्स आहेत. कशा आहेत त्या टाईल्स? स्क्वेअर टाईल्स आहेत. आता स्क्वेअर म्हणजे असा स्क्वेअर. बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ त्याची लेंथ असणार आहे 40 सेंटीमीटर आणि ब्रेड पण असणार आहे 40 सेंटीमीटर. म्हणजे साईड 40 बाय 40 झाली. बरोबर. मग याचा एरिया कसा काढणार? तर 40 मल्टिप्लाय बाय 40. एरिया ऑफ स्क्वेअर फॉर्म्युला इज साईड स्क्वेअर. दॅट इज 40 मल्टिप्लाय बाय 40. ओके. देन दिस इज इन मीटर. आता बघा इथे 4 मीटर आणि 3 मीटर. हा रेक्टँग्युलर रूम आहे. रूम कशी आहे बघा? रेक्टँग्युलर म्हणजे अशी. बरोबर. इथे 4 मीटर आहे. 4 मीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर? तर 4 मल्टिप्लाय बाय 100 दॅट इज 400 सेंटीमीटर. आता इथे 3 मीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर? तर 3 मल्टिप्लाय बाय 100 म्हणजे 300 सेंटीमीटर. कळलं? एवढा काय झाला? हा रेक्टँग्युलर हॉलचा एरिया. तुमचा समजा हॉल आहे आपण मानू ब्लॉकचा, त्याचा एरिया झाला. किती एरिया झाला? तर 400 मल्टिप्लाय बाय 300. दिस इज द एरिया ऑफ युअर ब्लॉक. आता तुमचा जो हॉल आहे
त्या हॉलला एवढ्या टाईल्स बसवल्या 40 बाय 40च्या, तर किती टाईल्स लागतील? त्याला काय करावं लागेल आपल्याला? 40 मल्टिप्लाय बाय 40ने काय करावं लागेल? डिवाइड करावं लागेल. मग आता आन्सर कसं येईल बघूया. 0 0 कट, 0 0 कट. ओके, देन 4 1 जा 4, 4 10 जा 40. ओके, दॅट इज 10 3 जा, this is 0 0 cut. Okay, this is 300, no sorry, this is 300. 1 0 is there, that is 300 divided by 4. आता 300 divided by 4 जर आपण केलं तर किती आन्सर येतं बघू आपण. 300 divided by 4. ओके, 4 7 जा 28. Is it right? Now 2 0 4 5 जा 20, म्हणजे आन्सर किती येतं? 75. म्हणजे ऑप्शन नंबर किती आहे बघा? 2 आहे. बरोबर, 75. म्हणजे हाऊ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड? 75 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड. What is the area of the shaded region in the figure? To find out the shaded region, this is what all region is the shaded region. सगळा region shaded, म्हणजे या डायग्रामचं काय करायचं आपल्याला? एरिया करायचा आहे. आता मी काय करतो बघा, जरा लक्ष द्या. ही लेंथ किती आहे? इथे 5 सेंटीमीटर आहे, इथे 1 सेंटीमीटर आहे, इथून एवढं. बरोबर, इथे मी असा कट मारतो, म्हणजे हा काय होईल? दिस इज द रेक्टँगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर अँड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ दिस रेक्टँगल इज लेंथ मल्टिप्लाय बाय ब्रेथ, दॅट इज 5 मल्टिप्लाय बाय 1, दॅट इज 5 1 जा 5. ओके, square centimeter. That is the area of this rectangle. Now see here, this is second rectangle. Okay, this is your second rectangle of length 3 and breadth 1. Okay, area of this rectangle is 3 into 1, that is 3 square centimeter. Similarly, area of this rectangle is 3 length, breadth is 1, 3 1 ja 3, and we have to add the area of this first, second and third rectangle, that is 3 plus 3 plus 5, that is 3 plus 3 6 plus 5 is equals to 11 square centimeter. किंवा त्याचा आन्सर असं लिहू शकता 11 सेंटीमीटर स्क्वेअर. आता बघू आपण आन्सर आहे का? 11 सेंटीमीटर स्क्वेअर. हियर 11 सेंटीमीटर स्क्वेअर, ऑप्शन नंबर 1. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द स्क्वेअर whose side is 20 सेंटीमीटर. आता जरा लक्ष द्या, हा स्क्वेअर दिलेला आहे, याची साइड आहे 20, दिस साइड इज 20, दिस साइड इज ऑल्सो 20. आता ह्या 20 20 साइड्स आहेत आणि या स्क्वेअरचे किती पार्ट केले? तर 1 2 3 4 पार्ट्स. ओके, नाउ हियर दिस मच पार्ट, हा पूर्ण पार्ट जर का 20 आहे तर हा एवढा पार्ट किती असणार आहे? दिस मच पार्ट इज 10, दिस इज 10. ओके, दिस मच पार्ट इज ऑल्सो 10. आता शेडेड पोर्शन काय दिलाय बघा, हा फुल स्क्वेअर अँड दिस इज हाफ ऑफ दॅट. हा स्क्वेअर बघा शेडेड आहे, हा हायचा हाफ आहे. म्हणजे याचा जर आपण एरिया काढला बघा, याचा एरिया काढला आणि त्याच्या एरियाचा हाफ ऍड केला तर आपल्याला काय मिळेल? शेडेड पोर्शन मिळेल. बरोबर, मग आता एरिया ऑफ दिस पार्ट इज 10 मल्टिप्लाय बाय 10, दॅट इज 100. बरोबर, एवढ्या शेडेड पोर्शनचा 100 झाला आणि हा त्याच्या काय बरोबर हाफ आहे. मग 100चा हाफ किती? तर 50. म्हणजे टोटल शेडेड पोर्शनचा एरिया किती येणार? 100 प्लस 50, दॅट इज 150. 150 स्क्वेअर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4. द एरिया ऑफ अ रेक्टँगल हॅव्हिंग ब्रेड 20 सेंटीमीटर इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वेअर. व्हॉट इज द पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल? आता बघा जरा, एरिया ऑफ रेक्टँगल ब्रेड दिली आहे 20 इज 1200. आता मी इथे लिहितो बघा, एरिया ऑफ रेक्टँगल हॅव्हिंग ब्रेड 1200. आता रेक्टँगल आहे, रेक्टँगल असा आहे. बरोबर, त्याचा एरिया दिलाय, एक मिनिट, रेक्टँगल आहे त्याचा आपल्याला काय दिलाय? एरिया. एरिया ऑफ रेक्टँगल फॉर्म्युला इज लेंथ मल्टिप्लाय ब्रेड. ओके, एरिया ऑफ रेक्टँगल इज लेंथ इंटू ब्रेड. आता काय काय दिले बघा, ब्रेड 20 आणि एरिया 1200. मग आता इथे मी ब्रेडच्या ठिकाणी काय लिहितो बघा, ब्रेडच्या ठिकाणी 20 लेंथ आहे तसं लिहितो आणि एरिया किती दिलाय? 1200. एरिया दिलेला आहे 1200. त्या मोठ्या साईडला लेंथ बोलायचं
जी लांब असते लेंथ, that is bigger side is length and shorter side is breadth. See again, area of rectangle is length into breadth. Length is unknown, breadth is given 20. See here, breadth is given 20. Okay, breadth is 20 and area is given 1200. I write instead of area 1200. Now how to find out length? Length is equals to 1200. हा 20 इथे मल्टिप्लाय आहे, that is गेट्स डिवाइड हियर. मल्टिप्लाय असतो तो डिवाइड होतो. मग 0 गेला 0 गेला, बरोबर. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, म्हणजे लेंथ किती आली 60, बरोबर. लेंथ इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. ओके. वी हॅव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल. हाऊ टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रॅकेट लेंथ प्लस ब्रेड. नाउ 2 इन ब्रॅकेट लेंथ इज 60, breadth is how much? Breadth is 20. Okay, now 2 as it is, 60 plus 20 is 80. 2 into 80, 80 to the 160 centimeter. That is your breadth of rectangle. See, answer is there 160 centimeter. 160 centimeter, that is option number 1. A hall with length 48 meter and breadth 12 meter requires 64 square shape tiles. What will be the perimeter of each tile? आता इथे काय म्हटलंय बघा, हॉल आहे 48 मीटर लेंथ अँड ब्रेड किती आहे 12 मीटर आणि या हॉलला 64 स्क्वेअर शेप टाईल्स लागतात. आता या टाईल्सची काय विचारलंय, व्हॉट विल बी द पेरिमीटर ऑफ इच टाईल. आता पेरिमीटर विचारलेलं आहे. आता इथे जरा लक्ष द्या. पहिल्यांदा हॉलचा एरिया जर आपण काढला तर कसा येईल, लेंथ मल्टिप्लाय बाय ब्रेड, दॅट इज द एरिया ऑफ हॉल. हे तर कळतंय. आणि एरिया ऑफ स्क्वेअर शेप टाईल्स कसं काढतो आपण, साइड स्क्वेअर, आपल्याला माहित आहे, बरोबर आहे. एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ वन टाईल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाईल्स. नाउ हाऊ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ हॉल? that is length into breadth. Here length is 48, breadth is 12 and therefore I write 48 multiplied by 12. Then area of one tile. How to find out area of one tile? Because the tiles are square shape, area of square is equals to side square and therefore I write here side square is equals to number of tiles. Now see, number of tiles are given, that is 64 and therefore I write here is equals to 64. आता काय करायचं बघा, हा साइड स्क्वेअर आहे की नाही, हा इथे डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, तो इकडे कुठे जाईल, न्यूमरेटर म्हणजे कसं होईल बघा, 48 मल्टिप्लाय बाय 12 इज इक्वल्स टू 64 मल्टिप्लाय बाय साइड स्क्वेअर. बघा परत सांगतो, हा डिवाइड आहे, तो काय होणार इकडे गेल्यावर मल्टिप्लाय. आता 64 इथे मल्टिप्लाय आहे, इकडे आणले तर काय होतील सांगा, डिवाइड. म्हणजे कसं होईल, 48 मल्टिप्लाय बाय 12 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वेअर. ओके. नाउ सी हियर 48 अँड 64 8 च्या टेबल मध्ये येतात. 8 8 जा 64. ओके. 8 6 जा 48. बरोबर. आता 4 च्या टेबल मध्ये ठेवल्याने 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, देन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. Now here 3 3 जा 9. Okay. Side square is equals to 9. I write here side square is equals to 9 and therefore side is equals to square root of 9 is 9 हा कितीचा स्क्वेअर आहे तर 3 चा आहे. Square root of 9 is 3. Therefore side is equals to 3. And but we have to find out not side but we have to find out perimeter of each tile. आता पेरिमीटर कसा काढायचा, स्क्वेअरचा पेरिमीटर कसा काढायचा तर 4 इंटू साइड, 4 मल्टिप्लाय बाय साइड, that is 4 multiply by 3, that is 12. Now see 12 answer is there. 4 multiply by 3, 12 meter. See here 12 meter. Perimeter of each tile is 12 meter. What is the area of shaded region in the figure? आता इथे सोपा आहे, मगासारखं आपण करूया. बघा जरा, इथे हा 1 आहे, हा रेक्टँगल घेऊ. दिस इज 1 रेक्टँगल, दिस इज सेकंड रेक्टँगल and this is third rectangle. Here in this rectangle length is equals to 3, okay, and breadth is equals to 1, that is 3 1 जा
3. Area of this rectangle is 3. Then area of third rectangle here. Length is 3, breadth is 1. That is 3 1 जा 3. Okay. Now area of this rectangle, ये बीच का जो rectangle है, okay, length is 2. Now breadth is how much breadth here? This is 1, that is given, okay, and this is 1 meter, this is 1 meter, then this is also 1 meter, that is 2 1 जा 2. Now here 3 plus 2 5, 5 plus 3 8. That is option number second is your answer. 8 centimeter square. परत एकदा बघा कसं काढलं. Length multiply by breadth. 3 1 जा 3. Now here length is 2, breadth 1 कशी काढली तर इथे 1 दिलंय, इथे पण खाली 1 आहे, म्हणजे हा किती असणार आहे 1 असणार आहे. 1 plus 1 2 plus 1 3. This is 3 1 जा 3, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8 centimeter square. This one is the area of a rectangle with breadth 8 meter is 15 meter square, more than that of the square with side 9 meter. What is the length of the rectangle? आता जरा नीट क्वेश्चनचा मीनिंग समजून घ्या. The area of rectangle, एक रेक्टँगल आहे बरोबर, त्याचा एरिया कसा आहे बघा. एरिया ऑफ रेक्टँगल विथ ब्रेड 8, ब्रेड म्हणजे छोटी साईड, ब्रेड ती 8 मीटर असं दिलेलं आहे. इज 15 मीटर स्क्वेअर. याचा एरिया किती आहे 15 मीटर स्क्वेअर. एरिया इज 15 मीटर स्क्वेअर. नाही, एरिया 15 मीटर स्क्वेअर नाही आहे, सॉरी. इज 15 मीटर स्क्वेअर मोर दॅन दॅट ऑफ द स्क्वेअर विथ साईड 9 मीटर. म्हणजे बघा एक स्क्वेअर दिलेला आहे, नीट सांगतो समजावून परत एकदा थांबा. डायग्राम काढ. पहिल्यांदा एरिया ऑफ रेक्टँगल विथ ब्रेड 8 मीटर, ओके, अँड एरिया ऑफ स्क्वेअर विथ साईड 9 मीटर. आता पहिल्यांदा एरिया ऑफ स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय आहे तर साईड स्क्वेअर बरोबर. मग इथे काय येणार 9 स्क्वेअर, म्हणजे स्क्वेअरचा एरिया कसा आहे 9 9 जा 81 स्क्वेअर मीटर. एवढा झाला या स्क्वेअरचा एरिया. पण रेक्टँगलचा एरिया आपल्याला काढता येईल का तर नाही येणार काढता. का नाही येणार काढता, कारण फक्त ब्रेड दिलेली आहे, लेंथ दिलेली नाही. पण आपल्याला एक दिलेलं आहे की या स्क्वेअरच्या एरियापेक्षा ब्रेडचा एरिया काय दिलाय 15 ने जास्त आहे, 15 मीटर स्क्वेअर ग्रेटर आहे. मग आता स्क्वेअरचा एरिया किती आहे तर 81 बरोबर. त्याच्यामध्ये किती ऍड करावे लागतील 15, म्हणजे 5 + 1 6, 96 स्क्वेअर मीटर. हा एरिया कोणाचा झाला एरिया ऑफ रेक्टँगल, दॅट इज 96 स्क्वेअर मीटर बरोबर. मग आता एरिया ऑफ रेक्टँगलचा फॉर्म्युला काय आहे. एरिया ऑफ रेक्टँगल लेंथ मल्टिप्लाय बाय ब्रेड. एरिया ऑफ रेक्टँगल आपल्याला किती मिळालेला आहे तर 96 इज इक्वल्स टू लेंथ किती आहे रेक्टँगलची माहीत नाही, ब्रेड किती आहे बघा 8 बरोबर. मग लेंथ कशी काढणार 96 डिवायडेड बाय 8. 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, म्हणजे लेंथ किती आली बघा रेक्टँगलची 12. आणि आपल्याला काय विचारलेलं आहे वी हॅव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ रेक्टँगल. मग लेंथ ऑफ रेक्टँगल किती आली आपली 12 मीटर. अ रेक्टँगल हॅज लेंथ 18 सेंटीमीटर and breadth 8 centimeter. If its length is changed by 2/3 times and breadth by 3/2 times, then what is the change in its area? आता जरा लक्ष द्या, हा क्वेश्चन थोडासा वेगळा आपल्याला दिलेला आहे बघा. अ रेक्टँगल हॅज लेंथ 18 सेंटीमीटर अँड ब्रेडथ 8 सेंटीमीटर. मग याचा एरिया कसा काढणार तर एरिया पहिल्यांदा आपण कसा काढणार लेंथ मल्टिप्लाय बाय ब्रेड. ओके, लेंथ इज 18 and breadth is 8. okay, 18 8 जा 9 here 8 8 जा 64, 6 carry 8 1 जा 8 plus 6 14, that is 144 square centimeter. that is the area of rectangle. हा एरिया काय आला पहिल्यावाला आला बरोबर. आता ते काय म्हणतात बघा इफ इट लेंथ इज चेंज बाय 2/3 टाइम्स, म्हणजे लेंथ जी आहे 18 ती काय करायचं 2/3 टाइम्स, म्हणजे कसं होईल बघा 18 मल्टिप्लाय बाय 2 बाय. इफ इट्स लेंथ इज चेंज बाय 2/3 टाइम्स, म्हणजे काय करणार 18 मल्टिप्लाय बाय 2/3. आणि ब्रेड्स कशी करणार 3/2, म्हणजे 8 मल्टिप्लाय बाय 3/2. बघा इथे कसं करणार आपण 18 मल्टिप्लाय बाय 2/3
आणि 8 मल्टिप्लाय बाय 3/2 म्हणजे कसं होईल बघा इथे 3 1 जा 3 3 6 जा 18 6 2 जा लेंथ किती होईल 12 आणि इथे बघा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 म्हणजे 4 3 जा ब्रेड पण किती होणार आहे 12. आता एरिया कसा होईल बघा एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टिप्लाय बाय ब्रेड म्हणजे 12 मल्टिप्लाय बाय 12 आन्सर किती येणार 144 स्क्वेअर मीटर. आणि पहिला एरिया आपला किती होता बघूया पहिला एरिया किती होता 144 स्क्वेअर सेंटीमीटर. सॉरी मीटर नाही ते सेंटीमीटर आहे बरोबर. मग आता इथे आन्सर काय येईल एरिया दोन्ही सेम राहिले म्हणजे बघा एरिया इन्क्रीजेस नाही येणार डिक्रीजेस नाही येणार तर एरिया रिमेन्स द सेम. दॅट इज ऑप्शन नंबर 3 इज युअर करेक्ट आन्सर. द फिगर शोज some squares. Find out how many squares with the same measure will fit in the empty space in the figure. आता बघूया आपण इथे बघा इथे किती आहेत बघा 1 2 3 4 5 म्हणजे इथे 5 आहे बरोबर. इथे बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 आहेत बरोबर. इथे 8 आहे म्हणजे एकूण याचा बघा 8 × 5 एरिया जर काढला तर 8 5 जा किती होणार एरिया 40 बरोबर. त्या 40 मधून हे बघा हे 5 बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 काय करावे लागतील 40 मधून मायनस करावे लागतील म्हणजे किती राहणार बघा 10 - 2 8 आणि 3 - 1 2 म्हणजे आन्सर किती येणार 28. म्हणजे अजून किती लागतील आपल्याला स्क्वेअर्स तर 28 लागतील. दॅट इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट वन अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ पीस ऑफ स्क्वेअर क्लॉथ विथ साइड 15 सेंटीमीटर. What will be the difference in the area of the original piece of the cloth and the cut off square piece of cloth. आता इथे जरा लक्ष द्या एक स्क्वेअर पीस आहे असा क्लोथचा स्क्वेअर पीस म्हणजे कळतंय लेंथ आणि ब्रेड काय असणार आहे सेम असणार आहे बरोबर. आणि याची लेंथ किती आहे लेंथ किती आहे 15 आहे ब्रेड पण किती आहे 15 आहे दोघांची. आता काय म्हटलंय बघा अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम वन कॉर्नर म्हणजे याच्या एका कॉर्नर वरून काय केलं बघा एक स्क्वेअर पीस असा कट केला. इथे 2 सेंटीमीटर म्हणजे इथे पण किती असणार आहे 2 सेंटीमीटर. आता काय करावं लागेल व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द एरिया म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा ह्या बिगर स्क्वेअरचा एरिया करावा लागेल आणि मायनस या स्मॉलर स्क्वेअरचा एरिया करावा लागेल बरोबर. या बिगर स्क्वेअरचा एरिया कसा काढणार 15 मल्टिप्लाय बाय 15 म्हणजे 15चा स्क्वेअर किती येतो 225 बरोबर. आणि या स्मॉलर स्क्वेअरचा एरिया काय येणार 2 2 जा 4 म्हणजे या दोघांची काय करावी लागेल सबट्रॅक्शन 225 - 4 आन्सर किती येतं बघा 221. आता 221 याच्यामध्ये ऑप्शन नंबर 4 आहे इथे 221 आहे. एक मिनिट इथे लिहितो 221 सेंटीमीटर स्क्वेअर दॅट इज ऑप्शन नंबर 4 इज युअर करेक्ट आन्सर. अँड दिस एंड्स युअर पार्ट्स एरिया रेक्टेंगल अँड स्क्वेअर.